صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان باب جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 21 ترجمہ۔ اس حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ انس سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ باب ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ممکن ہے۔ حدیث نمبر 22 ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ان سے مالک نے، وہ عمرو بن یحییٰ المازنی سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو سعید خدری اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمروں نے حاک کی بجائے ہا اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا۔ باب ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ممکن ہے۔ حدیث نمبر 23 ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے راوی ہیں، وہ ابو سعید خدری سے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے، پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ باب شرم و حاک بھی ایمان سے ہے۔ حدیث نمبر 24 ترجمہ۔ عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حق بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ کافر توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو۔ حدیث نمبر 25 ترجمہ۔ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے ابورو حرمی بن امارہ نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگے گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ باب اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ حدیث نمبر 26 ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، وہ سعید بن المصیب سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا، پھر کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ باب جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیا ہو قتل کے خوف سے تو لغوی حیثیت سے اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے۔ حدیث نمبر 27 ترجمہ۔ ہم سے ابوالایمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی،
उन्हें आमिर बिन साद बिन इब्बी वकास ने अपने वालिद साद से सुनकर ये खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ हथिया दिया और साद वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, अपने फुलां को कुछ ना दिया हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आ मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं इसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूं कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनस, साले, मुअम्मर और जहरी के भतीजे अब्दुल्ला ने जहरी से रवायत किया। बाब, सलाम फैलाना भी इस्लाम में दाखिल है। हदीस नंबर 28 तर्जमा। हमसे क़तबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने यजीद बिन इब्बी हबीब से, उन्होंने अबुल खैर से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरों से कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा इसको तो जानता हो आ ना जानता हो। बाब, खावंद की नाशुक्री के बयान में और एक कुफ्र का अपने दर्जा में दूसरे कुफ्र से कम होने के बयान में। हदीस नंबर 29 तर्जमा। इस हदीस को हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो जैद बिन असलम से, वो अता बिन यसार से, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, आ रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। बाब, गुनाह जाहिलियत के काम हैं। हदीस नंबर 30 तर्जमा। हमसे बयान किया अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हमाद बिन जैद ने, कहा हमसे बयान किया अयूब और यूनस ने, उन्होंने हसन से, उन्होंने अहनफ बन कैस से कहा कि मैं इस शख्स अली अलैहि अस्सलाम की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकर मिले। पूछा कहाँ जाते हो? मैंने कहा इस शख्स अली अलैहि अस्सलाम की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकर ने कहा अपने घर को लूट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो इसे जरूर कत्ल कर देता, दल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। बाब, और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ी तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो, उनका नाम मोमिन रखा है। हदीस नंबर 31 तर्जमा। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने इसे वासिल अहदब से, उन्होंने मारवर से, कहा मैं अबूजर से रबज़ा में मिला, वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। मैंने इसका सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और इसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबूजर, तूने इसे माँ के नाम से गैरत दिलाई, बेशक तुझ में अभी कुछ ज़माना जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो इसको भी वही खिलाए जो अब खाता है और वही कपड़ा इसे पहनाए जो अब पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। बाब, बाज जुल्म बाज से अदना हैं। हदीस नंबर 32 तर्जमा। हमारे सामने अबू अल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, दूसरी सनद, और इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इसी हदीस को बशर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने, उनसे शोबा ने, उन्होंने सुलेमान से, उन्होंने अलकमा से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से जब सूरत अल-इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेजिश नहीं की, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, आ रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरत लुकमान की ये आयत उतारी के बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। बाब, मुनाफिक की निशानियों के बयान में। हदीस नंबर 33 तर्जमा। हमसे सुलेमान अब्वालरबी ने बयान किया, उनसे इस्माइल बन जफर ने,
उनसे नाफे बिन इब्बी आमिर अबू सुहेल ने, वो अपने बाप से, वो अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वदा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खियानत करे। बाब मुनाफिक की निशानियों के बयान में, हदीस नंबर 34 तर्जमा। हमसे कुब्सा बिन अक़बा ने यह हदीस बयान की, उनसे सुफियान ने, वो अमिश बिन उबैदुल्लाह बिन मर्रा से नकल करते हैं, वो मिस्रुक से, वो अब्दुल्लाह बिन उम्र से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में उन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे ना छोड़ दे। वो ये हैं, जब इसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खियानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो इसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शोबा ने भी सुफियान के साथ अमिश से रवायत किया है। बाब शब कदर की बेदारी और इबादत गुजारी भी ईमान ही में दाखिल है। हदीस नंबर 35 तर्जमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, उन्हें शुएब ने खबर दी, कहा उनसे अब्वालजनाद ने अर्ज के वासिते से बयान किया, अर्ज ने अबू हुरैरा से नकल किया, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए जिक्र व इबादत में गुजारे, इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं।